Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. O'tgan jumada biz siz bilan so'zlashgan edik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim. Ve law sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin." Rabbing tilasa yerda bo'lganlari de barisi da iymon keltirlar edi. Sen ularni dinga majbur etirsinmi? Yunus surasi 99-oyat. Alloh subhanahu va taolo bizga bilgirdi: "La ikroha fid din." Dinimizda qishlov yo'q. Dinga kiruvga biz qishli olmaymiz. Bunun to'g'rida so'zlashgandik. Bizning haqqimiz ana ishlarga yo'q. Alloh subhanahu va taolo bizga unday haqni bermadi. Shunga ko'ra o'zimiz ishinda bir yoqdan, ikkinchi yoqdan boshqa dinda bo'lgan kishilarga, iymonsiz bo'lgan kishilarga, musulmonlar bo'lmagan kishilarga aytasimiz kelar, islom dinidan qo'rqarga kerakmi? Kirisincha islom dini har bir kishining haqqin, ona haqqin berishga qo'sha. Bu so'zni İslam dini onun haqqın har bir kishiga onun haqqin biriga qo'sha. Dinne qaramasdan, iymonga qaramasdan, ko'rshing, bolang ham boshqalar ishda bo'lsinmi? Shunga ko'ra jinoyat qilgan kishilar o'sha ularga qarab bir kishi de islom dinidan ashor qarga tegish tugul. Chunki islom dini o'zini de hatto qishlamaydi. Jinoyatlarga qarshi ol. Nishikna biz kishi o'zi o'ylamasin, Alloh subhanahu va taolo bizga buni bilgirdi. Har bir oyatda Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'z fi'lida, o'z amallarida. Ikkinchi narsa, qardoshlarim, bugun so'zlashamiz, Alloh bersa, islom dini boshqalarga hukm etarga tiya, shulay yo'q. Qur'oni Karimda Alloh taolo "A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim. Fa innama alaykal balagh va alayna al-hisab." Sening Alloh ilishisi ustunda yetkazugina, hisab qulu ul bizning ustimizda. Ar-Ra'd surasi 40-oyat. Rossiyada bo'lsinmi, Tataristonda, Qozon ko'lamida bo'lsinmi, bir kishi da boshqa kishiga hukm qila olmaydi. Bir kishini da olib tayoqlar bilan suvga olmaymiz. Bir kishini da toshlar bilan otib o'tira olmaymiz. Uch etib bir kishini o'tirgan ekan, biz uni o'tirga bizning haqqimiz yo'q. Ham agarda biror kishi boshqacha o'yli ekan, qardoshlarim, u demak islom dinini durust anglamaydi. Bilimi yetmaymi ekan, narsami ekan? Chunki onday amallarga kompetent organlar bor. Biz onu o'zimiz, o mening abimni so'qdi, men da borib so'g'im. O benim anamni o'tirdi, men da borib o'zib o'tiram. Bu qardoshlarim sivilizovanный din. Bu tigi hayvonlar dini tugul. Kirisincha Alloh subhanahu va taolo bizning darajamizni ko'tara, bizni hayvon darajaga tushirmay, ham tushirga tiyada qardoshlarim. Shunga shu yoqdan bizning onday ishlarga haqqimiz yo'q. Hatta mana shu islom dinining adilligi to'g'risida biz ko'proq siylarga tejimiz kishilarga. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi, "Onun to'g'risida kishi o'ylamaydi. Ular televizor qari, informatsiya beradi, unda aylantirib jiberalar ma'lumotni. Abid haqiqiy ravishda o'ylab qaraqsangiz, islom dini g'aybiy adilli din. Senga ziyon keltirsalarda, sen Alloh taolo yaratdi, ham Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam ziyon keltirmadi. Senga osh bilan otlar ekan, sen osh bilan ot. Bu maqollar qo'y chiqqan bizning dinimizdan. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Ey iymon keltirgan bandalar, Allah rizaligi uchun adillik bilan guvohlik beruvchi bo'ling'iz. Har vaqt haqliqda bo'ling'iz. Yana bir qavmga ashulanugiz, ikkinchi qavmga adilsizlik ko'rsatugiz sabab bo'lmag'iz. Har ishda adillik qiling'iz. Adalat esa taqvolikka yaqinroqdir. Ham Allohdan qo'rqingiz. Adilsizlikdan saqlaning'iz. Albatta Alloh qilgan ishlaringizdan xabardor. Al-Maida surasi 8-oyat.
bu объектив сүзләрдә, кавымнар арасында, башка милләт арасында, башка дин әһелләренә карата, хәтта сиңа зыян китерсә дә берәрсе, һәм алар икенче кемгә килеп, безне казыятка кылалар, безне рассудибез дисә, син анарга начар карасан да, ул сиңа зыян китергән булса да, синең әдилсезлек кылырга хакың юк. Эштә булганда, берсе христиан, берсе мусульман. Әлбәттә, иман ягыннан безгә мусульман кеше якын. Әлбәттә. Һәрбер дин әһленә үз дин әһле якынрак. Ләкин әдилсезлек кылуга бу сәбәп түгел, ярамый, тыела. Әгәр дә ул мусульман булмаган кешенең хакын алып мусульман кешегә бирсәң, үзеңне дә халак итәсең, ул мусульман кардәшеңне дә халак итәсең. Әдиле булырга кирәк. Хәтта бу объектив хәлдә, хәтта гаиләдә дә шулай. Күп эшакларга сорау бирәләр. Менә мине хатыным эшләми, ул минем хакларым үтәми, мин дә үтәмәсәм буламы? Юк. Ул үтәмәгән өчен ул үзе җавап бирәчәк, кайгырма син. Ә менә син үз вазифаңны хатын алдында үтә. Яисә киресенчә сорыйлар, менә ирем намыны эшләми, мин дә, мәсәлән, төннәрен бирмәскә буламы миңа, мин аны хакын үтәмим дисәләр. Юк. Ул үтәмәгәне, ул Аллаһ Тәгалә җавап бирәчәк, син кайгырма. Син үзең вазифаңны үтә. Кыямәт көне ул син янына килеп, синнән әҗр савабны алмас өчен. Әҗр саваплы булыр өчен. Шуңа күрә, кардәшләрем, бу вазифа әлбәттә безнең истебездә гаделлек сүз белән генә түгел, гамәл белән. Чөнки бүгенге көндә Аллаһка шөкер кеше күбрәк гамәлгә карый. Мәсәлән, телевидениедә бер сүз әйтәләр, без хакыйкый исламны күрсәтәбез, гаделлек рәвешендә. Ярдәм итәбез, гаделлекне күрсәтәбез, кеше әлбәттә чагыштыра бит. Сарафан радиосы шикелле башкаларга да әйтә, ул дөрес түгел дип әйтер. Мин мусламаннар белән эшләгәнем бар, алар гадел рәвештә эшлиләр. Әгәр дә киресенчә булса, беләбез, без мусламаннар эшләгәнем мин, акчасын урлады да бирмәде. Монда ни ди дингә чакыру? Бу киресенчә диннән ирагайту була, бу җинаят булачак. Bir яктан гына кылдың, урладың, икенче яктан дингә зыян китердең. Чөнки диннән кеше ерагая башлый. Тагын бер кардәшләрем, хисап кылу да bir яктан җәза бирү безнең хакыбыз түгел. Икенче яктан хисап кылу безнең истебездә түгел. Тагын бер тапкыр тегәр аятны китерәм. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Фа инна ма алейкал балаг ва алейна аль-хисаб." Синең өстендә җиткезү генә, а хисап кылу ул безнең истебездә. Тозан бер тәгә кадәр зыян китерсә безгә берәр кеше, bir яктан безнең гынахтан чистарта, икенче яктан безнең ризыгыбызга зыян китерми. Сезнең күргәнегез бардыр, үзегез рулда йөрисез. Кайбер чакларда сиңа сул якка кирәк, сиңа юл бирмиләр. Син алгарак китәсең дә, сине алдарак юл бирәләр. Ягъни әгәр дә бу биргән булса, син артарак булыр идең, ә сиңа юл алдагы кеше бирде. Тормышта да шулай. Сиңа язган ризык Аллаһ Тәгалә сиңа бирә. Теге кеше мин монарга зыян китерәм дип үз ярдәмен бирмәскә мөмкин. Арта калсын дип. Ләкин мәшун аның ярдәм бирмәүе сине тагын да дәрәҗә күтәрә. Аллаһ Тәгалә икенче сулдан башка кеше белән тагын да яхшырак урын бирергә мөмкин. Яхшырак ризык бирергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-да әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва над'у ал-мавазин al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Кыямат көнне. Кыямат көне өчен без гадел үлчәүне куярбыз. Савабы киметелеп яки гынахлар артырылып, һич кемгә зулым итү булмас. Гәрчә яхшылыгы, гәрчә ырлыгы хәтле генә булса да, без аны алып келербез. Безнең хисап кылуыбыз җитә. Аллаһның хисап кылуы җитә, кардәшләрем. Менә ни өчен без бу дөньяда булганда депрессияларга бирелмибез. Безгә зыян китерсәләр дә, гаделсез рәвештә эштән чыгарсалар да, явыз сүзләр безнең турыда әйтсәләр дә, кыямәт көне бер яктан әҗр савап үзе безгә алабыз. Икенче яктан бу дөньяда безнең ризыгыбыз кимими, барбыр Аллаһ Тәгалә бирәчәк. Дәрәҗәсен дә бирәчәк. Ничек тә тырышсалар да төшерергә Аллаһ Тәгалә үзе бирә, чөнки аның кулында. Һәм теге кеше үзен ашый.
Аллаһ Тәала әгәр дә кеше гаделсез рәвештә сиңа зыян китерсә, Аллаһ Тәаланы калдыра дип уйлыйсыңмы? Юк. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Муазга киңәш бирде. Я Муаз, гаделсезлек рәвештә обижаться иткән кешегә, анда гаделсезлек булган эше, дуасыннан курк ди. Ни өчен? Чөнки аның белән Аллаһ арасында пәрдә юк. Турыдан туры. Һәм кыямәт көн уйлап карагыз, бүген көндә без акча дип җирибез. Менә кыямәт көндә менә килеп бастың син Аллаһ Тәалә, менә хәзер. Киттең син хәзер. Килеп бастың. Һәрбер гамәлеңне алып киләр, үчиләр. Һәрбер гамәлеңне. Кире кайтып бозып та булмый бер яктан яхшы инде. Икенче яктан яхшырак та булмый. Игелек та кылып булмый бит аны. Шуңа күрә үзебезнең тормышыбызны бетермик. Зыян китерде икән берәр кеше, калдыр син аны. Аллаһка калдыр. Аллаһ Тәала саумында бирер, тормышыңны алып бар. Барыбер үз хакыңны алачаксың. Менә барыбер ни өчен кешеләр бомжга әйләнәләр, арак эчәләр, нитәләр? Чөнки бу тормыш кешене сындыра. Монда адалсызлык, монда тиешарлар, монда бу зыян китерде, зыян китереп тә үзе матур дип яши шикелле. Шайтан шулай күрсәтә бит инде аны. Син кайгырма. Син үз хакыңны алачаксың. 100%. Бу дөньядамы? Яисә киләчәктә. Бу дөньяда булмаса шатлан, чөнки кыямәт көндә тагында күбрәк алачаксың, иншалла. Чөнки Аллаһ Тәала юмарт һәм гаделле. Һәм тагын бер нәрсә әйтәсем килә, әгәр дә кеше гынаһ кыла икән, яисә үзебез гынаһ кылабыз икән, башкаларга карап, әйдәгез үзебезне акламыйк. Кайбер чакта кеше намаз укымый әйтә, "Әнә теге арак эчеп йөри бит, мин хәтта арак эчеп йөрмим." Үз гынаһын аклый, ничек? Намаз укымавын. Без дә шулай. Син гынаһ кыласаң, мин дә шулай эшләрмен. Әгәр дә син дә ул да сине сүксә, син дә анарга каршы сүксәң аны, син аермагыз нәрсәдә булачак? Аерма шул вакытта гына булачак, әгәр дә син эндәшмичә каласың икән, яисә ул авыррак әлбәттә, zulmлыкка игелек белән җавап бирсәң, менә шул вакытта тагын да күбрәк атасың, ләкин ул авыр. Шул авырлык өчен Аллаһ Тәала әҗр-савап бик күп бирәчәк. Бит әгәр дә Аллаһ Тәала иманлы булмаган кешеләрне юкка чыгарасы килгән булса иде, ул шул ук вакытта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям барлыкка килгәннән соң да юкка чыгарыр иде. Ләкин 13 ел буе Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сабыр итте, ислам динен күрсәтте, ислам диненә чакырып бирде. Нинди генә явызлык аңа карата эшләнмәде. Шуңа кардәшләрем, әйдәгез онытмыйк, без иң бәхетле кешеләр. Бәхетнең иң зурысы ислам динен дөрес аңлау белән, дөрес тормышка кертү белән, аның кануннары эшләү белән. Шул вакытта гына без отачакбыз. Әгәр дә ниятләребез дөрес булса, Аллаһ сүзен күтәрү. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Һәм Умар ибн Хаттаб әйтте, кардәшләрем, үз үзегезне хисап кылыгыз, хәтта сезне хисап кылганча кадәр. Бүген көндә кич йоклар алдыннан үзеңә хисап кыл. Нинди гамәл булды кылдым? Гынаһы бармы? Әҗр савабы бармы? Бер кешегә zulm китердем икән, юк микән? Әгәр дә булса, төзәт, гафу сора, хакын бир. Чөнки бу төндә, бәлки бу соңгы төнең, бәлки иртәгә син тора алмаячаксың. Тора алмасын бәлки, кем белгән. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.